Okay, so we're done with a few operators, like arithmetic operators. See, what are the different kind of arithmetic operators we done so far? Plus is there, minus is there, star is there, slash is there, and percentile is there, double star is there. These are the different kind of operators we done so far as arithmetic operators in Groovy. And one more operators we done, relational operators. Relational operators. See, what are the different kind of relational operators we done so far? And one is double equal to, one is not equal to, one is less than or equal to, greater than, greater than or equal to. Yeah, these are the different kind of relational operators we done. And one more thing is equal to. Equal to is what kind of operator? Assignment operator. Assignment operators. So we see operator separately. There are multiple assignment operators which are going to be available. And one more thing is logical operators. Logical operators. What are the different kind of logical operators? One is a logical end. How logical end will be? Double symbol. And one more thing is logical or operator. How logical operator? Pipe symbol, double pipe symbol, logical operator. One more thing is logical not operator. What is the logical not operator? Just ampersand symbol. Ampersand symbol is something like exclamatory mark, not ampersand symbol. This is exclamatory mark. This exclamatory mark is going to be logical operator. So these are the different kind of operators we done so far. And today we will discuss about assignment operator. Assignment operators. Okay, what are the different kind of assignment operators? In the name only there. In the name itself, the operator is going to be delivering. Meaning of assignment. What is the meaning of assignment? It may be equal to, it may be plus equal to, maybe minus equal to, it may be star equal to, maybe slash equal to, maybe percentile equal to, percentile equal to, it may be double star equal to. These are the assignment operators we have. చూడండి, లెట్స్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లోర్ దీస్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ వన్ బై వన్. చూద్దాం ఎలా ఉంటాయి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్, ఒకసారి చూద్దాం. కెన్ వి గో? సో ఫస్ట్ వన్ ఈక్వల్ టు ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, డెఫ్ a is equal to 10. A is equal to 10. That is simply 10 value is going to be assigning to the a. Can I launch this one online editor? Okay, Groovy online playground. So maximum in the day after tomorrow, Monday, I'm trying to installing Eclipse or one IDE. Okay, so we'll try to launch IDE, Groovy IDE, and some functionalities like operations, functions, classes, till programming, till basic programming. We will go through this playground, and later on we will try to go through the editor. Why? Because of we have to go with a different kind of error handling, exception handling kind of things. Whenever you want to find out different kind of exceptions, and whenever you want to hit the JSON data, and when you are trying to hitting the APIs, when you are trying to hitting the XML data, that kind of situations, you can go through the editor better. Okay, so till so far, we are trying to working with the playground. Okay, let me go with the assignment. Assignment operator. Assignment operators. Just give me time. Okay, the first assignment operator. What is the first assignment operator? Def x is equal to 10. Okay, println just x. What is the output of this? It's Groovy, right? First of all, we have to set up the programming, then only you can go through the run option. Okay, let's go with the def x is equal to 10.
Then finally I want to print ln x. Okay, I can able to see x value over there. Okay, if you want to print this 10 is the value which is going to be assigning to the x. This is the first assignment operator. This is the first assignment operator. Okay, let me go. X plus is equal to 10. X plus is equal to 10. Then finally println, I'm trying to exploring the x value. So already, sorry, my mistake actually. Def x is equal to 10 and println x. Okay, and now x plus is equal to 10. I'm trying to assigning value called 10 for the x again, or 5. Okay, what is going to be happening this one? X is equal to x plus 5. The meaning of plus is equal to 5 is what? The meaning of plus is equal to 5 is what? So println, okay, if you want, I can give like this, x value after plus is equal to 5 is, then you can say dollar $x. Okay, so you can see the output of this. Okay, what is happening, guys? Initially x value is 10. Initially x value is 10. Let me go like this. Println x value is dollar $x. So initially x value is something like 10. Initially x value is something like 10. But after making a 5 assignment, what is the x value now? Plus is equal to 5. What is the plus is equal to 5 meaning? X is equal to x plus 5. X is equal to x plus 5. Let me make a 100 and this one is 50 or 50. Okay, can you see the output now? So first time it is 100, second time it is 150. Plus is equal to 50. Already x is there and I'm trying to reassignment for the x value. Plus is equal to 5. Plus is equal to 5 means what? X is equal to x plus 50. Am I clear? Am I clear? X minus equal to 20. You tell me what is the output of this? X is equal to x minus. Already what is the value of the x? Previous value for the x is what? Previous value for the x is what? 150. So here it is 150. Here it is 100. Already 150 is there. 150 minus 20. 150 Okay. minus 20. Okay, println. Okay, let me check the x value again. X value is x value after minus is equal to ఎంత ఇచ్చాము 20. When I'm giving minus is equal to 20, then what is the x value? లక్ష్మి గారు అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yeah. Finally, you will be getting the 130 output. After making minus assignment. First time I'm giving the plus assignment, second time I'm giving the minus assignment. ఇప్పుడు స్టార్ అసైన్మెంట్ చేద్దాం. X is equal to, okay, x star is equal to ఎంత మల్టిప్లై చేద్దాం, సంథింగ్ లైక్ 3. Okay, what is this? What is this? X is equal to x into 3. What is the x value previously? 130. 130. So finally you will be getting the 130 into 3. 130 into 3 you will be getting the answer. So finally x value after star is equal to 3. So dollar kada and dollar, కొంచెం కేర్ఫుల్గా రాయండి ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, సో ఫైనల్లీ వాల్యూ ఇస్ 390.
సో హియర్ ద వాల్యూ ఇస్ 390 అండి. Am I clear? Okay, now I am doing a slash equal to 5 ఇస్తా. అంటే ఏంటి? సారీ శ్రీనివాస్ గారు, నాకు ఇది ఎక్స్ మైనస్ ఈక్వల్ 20 అన్నది కదా, అవునండి. ఇక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్ ఎక్స్ మైనస్ 20 ఎలా, దేని బేస్ మీద చేసుకున్నారు అనేసి నాకు డౌట్ వస్తుంది. ఇది ఆపరేటర్ అండి, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ది. అంటే అది ఎలా అంటే ఇలా రెక్టిఫై చేస్తుంది, ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్లో ఎంత ఉంది, ప్రీవియస్గా ఎక్స్లో ఎంత ఉంది, 150 ఉంది. ప్రీవియస్ 100 ఉంది, 100 ఉంది, 150 ఉంది. 100 ఆల్రెడీ 50 యాడ్ అయిందండి ఇక్కడ. ఎక్స్ ప్లస్ 50 ద్వారా మళ్ళీ దాన్ని ఎక్స్లో పెట్టేసాం. ఓకే, ప్లస్ 50 చేసి మళ్ళీ ఎక్స్లో పెట్టేసాం. సో Okay. ఇలా లెందీగా రాయకుండా యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ లైక్ దిస్. ఎక్స్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 అంటే ఆటోమేటికల్లీ ఉన్న ఎక్స్లోకి 50 యాడ్ అయిపోతుంది. ఉన్న ఎక్స్ 50 100 ప్లస్ 50 ప్లస్ ఈక్వల్ 15 ఉంటారు కదా. కాదండి, ఆల్రెడీ ఎక్స్లో 100 ఉంది కదా. సో 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 ప్లస్ 50 అంటున్నాను. 100 ఆల్రెడీ ఒక వేరియబుల్లో ఉంది, ఒక కంటైనర్లో ఉంది. ఓకే, ఆ కంటైనర్ని మళ్ళీ రీఅసైన్మెంట్ చేస్తున్నాను, ఇంకొక 50 యాడ్ చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ ఇన్ ద క్లాస్ ఆల్రెడీ 100 మెంబర్స్ ఆర్ దేర్. ఒక క్లాస్లో 100 మెంబర్స్ ఉన్నారండి, ఒక కంటైనర్ పేరే క్లాస్, క్లాస్ రూమ్. ఓకే, ఆ క్లాస్ రూమ్కి ఏం చేస్తున్నాను, క్లాస్ రూమ్కి ఒక 50 యాడ్ చేసి మళ్ళీ క్లాస్ రూమ్లోనే కూర్చోమని చెప్తున్నాను. క్లాస్ రూమ్ ప్లస్ 50 అండ్ అగైన్ అసైన్ టు ద క్లాస్ రూమ్. ఓకే, మళ్ళీ క్లాస్ రూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్లాస్ రూమ్ మైనస్ 20, ఒక 20 మెంబర్స్ లంచ్ టైంకి బయటకు వెళ్ళిపోయారు. ఓకే, సో క్లాస్ రూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్లాస్ రూమ్ మైనస్ 20. అంటే ఇంత లెందీగా రాయకుండా యూ కెన్ రైట్ డైరెక్ట్లీ లైక్ దిస్, మైనస్ ఈక్వల్ టు అంటే అయిపోతుంది. మళ్ళీ స్టార్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, ఒక డైనమిక్ గా డైరెక్ట్ తీసుకో కదా మామూలుగా అయితే. ఇక్కడ మనము ఎక్స్ ఈక్వల్ 100 పెట్టాము, ఇక్కడ డైనమిక్ గా $x అని తీసుకుంటే ఆ వాల్యూ ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ టైం ప్రింట్ అవుతుంది 100. మళ్ళీ ఇది ఆటోమేటిక్ అలా తీసుకోదు కదా అక్కడ, ఉంటుందండి. డిఫైన్ లేదు కంటైనర్లో ఉంటుంది. మీరు వేరియబుల్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తారో, వేరియబుల్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేసి అసైన్మెంట్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా వేరియబుల్ ఎన్నిసార్లు వాడినా అందులో 100 ఉంటుంది. సో ఆ వేరియబుల్ డిఎఫ్ తీసేసిన కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అప్పుడు. ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం అసైన్మెంట్లో డిఎఫ్ పెట్టాలండి. ఫస్ట్ టైం అసైన్మెంట్లో డిఎఫ్ పెట్టాలి, డెఫ్ పెట్టాలి కదా, ఇన్షియలైజ్ చేస్తున్నారు కదా. ఇన్స్టలేషన్కి మనం ఏం చెప్పాము, డెఫ్తో డిక్లేర్ చేయాలని చెప్పాము. ఆర్ ఐదర్ యూ కెన్ డిఫైన్ విత్ డెఫ్ ఆర్ ఐదర్ యూ కెన్ డిఫైన్ విత్ ఇంట్. ఇంట్తో చేస్తేనేమో స్టాటిక్ టైపింగ్, డెఫ్తో చేస్తేనేమో డైనమిక్ టైపింగ్ అని చెప్పాను. ఓకే, మీరు ఎలా చేస్తే నేను చెక్ చేసేటప్పుడు ప్రూవీ కోడ్ రాసేటప్పుడు డిఫైన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఇచ్చేసి ప్రింట్ లైన్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ ఎక్స్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుట్ చేసేటప్పుడు వాల్యూ వస్తుంది. ఆ డిఫైన్ తీసేసినా కూడా ప్రింట్ అవుతుంది కదా అనేది నాకు డౌట్ వచ్చింది అప్పుడు. ఫస్ట్ టైం డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు డెఫ్ పెట్టాలండి. ఫస్ట్ టైం మీరు వేరియబుల్కి కంటైనర్ అలొకేట్ చేస్తున్నారు, మెమరీ అలొకేట్ చేస్తున్నారు. మెమరీ అలొకేట్ చేసేటప్పుడే డెఫ్ పెట్టాలి, తర్వాత మళ్ళీ డెఫ్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సో మళ్ళీ దాన్ని మీరు రీయూజ్ చేసుకుంటున్నారు అంతే. కొత్త వేరియబుల్ తీసుకునేటప్పుడు మళ్ళీ డెఫ్ పెట్టాలి. ఇప్పుడు వై కావాలన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మళ్ళీ డెఫ్ పెట్టాలి. డెఫ్ తీసేసి ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. డెఫ్ తీసేసి ఇది పైథాన్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. రాదండి. లెట్ మీ స్విచ్ ఆఫ్ దిస్. అంటే ప్రతి ఫంక్షన్ బిఫోర్ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఆ వాల్యూ దాంట్లో స్టోర్ అవుతూ వస్తుంది సార్. ఓకే డైనమిక్ టైపింగ్ వస్తుంది కానీ వాట్ ఎవర్ ఐ రెడ్ ఫ్రమ్ ది డాక్యుమెంటేషన్ ఈస్ కిరణ్ గారు. So see in Groovy what we think, see even Groovy works without defining the particular variable. So what happens is if you write a complex logic, so always better recommendations is define the particular variable def. That is what అంటే వాడు రికమెండ్ చేశాడు యాక్చువల్గా, కొన్ని కీవర్డ్స్ ఇచ్చేసాడు మనకి డెఫ్ అని డేటా టైప్ డిక్లేర్ చేసుకోవడానికి. Even if you don't use def also it will work, we can use it, but the recommendation is, see here is the simple logic. Okay, if you use real time, in the real time if you define a big logic or multiple variables, if you don't define, it will definitely impact the maybe a performance issue ఉండొచ్చు, లేదు మెమరీ ఇష్యూ వస్తుందండి. recommendations కాదు, మెమరీ ఇష్యూ recommendations కాదు. ఇప్పుడు మీకు ఒక శాంపుల్ recommendation కాదు.
మీకు ఒక శాంపిల్ ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తాను చూడండి. ఓకే, జావా స్క్రిప్ట్ చూపిస్తాను చూడండి. జావా స్క్రిప్ట్ కూడా అంతే. ఈ రెండు ఏంటంటే లూజ్లీ కపుల్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. ఈవెన్ గ్రూవీ కూడా లూజ్లీ కపుల్డ్, సేమ్ జావా స్క్రిప్ట్ కూడా లూజ్లీ కపుల్డ్. ఇప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ అండి. ఓకే, లెట్ మీ రైట్ సమ్ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్. ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నాను చూడండి. x is equal to 10 అన్నాను. ఓకే, console.log x అన్నాను. ఓకే, రన్ ద JS అన్నాను. చూసారా 10 వచ్చింది. బట్ రికమెండేషన్ ఏంటి జావా స్క్రిప్ట్కి రికమెండేషన్ ఏంటి? ఖచ్చితంగా మనము వేర్ కానీ లెట్ కానీ పెట్టాలి. ఎయిదర్ వేర్ కానీ లెట్ కానీ పెట్టాలి. రికమెండేషన్ ఏంటంటే వేర్ కానీ లెట్ కానీ పెట్టాలి. ఇక్కడ చూడండి, లెట్ మీ క్లియర్ ద అవుట్పుట్స్ అండ్ రన్ JS. నౌ 10. ఇది కరెక్ట్ ప్రోగ్రామ్. ఇది డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే, ఇందాక మనం డెఫ్ ఎలా వాడాము, ఇక్కడ వేర్ అనేది కంపల్సరీ వాడాలి, లేదా లెట్ అని వాడాలి, ఏదోటి వాడాలి. ఇలా వాడి డిఫైన్ చేయాలి. ఇది కరెక్ట్ అవుట్పుట్, కరెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఆన్లైన్ కంపైలర్లో ఈవెన్ అది రాయకుండా, లెట్ రాయకుండానే మనం అవుట్పుట్ చేస్తున్నాం. లెట్ రాయకుండా అవుట్పుట్ చేసినా వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఒక లూజ్లీ కపుల్డ్ ప్రోగ్రామ్, స్ట్రిక్ట్ కాదు, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాదు కాబట్టి స్ట్రిక్ట్ కాదు. బట్ ఎప్పుడైతే మనము ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ వేలోకి వెళ్తామో ఖచ్చితంగా మనం అప్పుడు డెఫ్ వాడాలి అండ్ డెఫినేషన్ వాడాలి. am I clear? ఓకే. గ్రూవీకి ఉన్న ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ కూడా ఉంది. ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, సేమ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ జావా స్క్రిప్ట్ కూడా ఉంది. చూడండి, జావా స్క్రిప్ట్లో కూడా x = 10 అంటే కన్సోల్కి వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఇక్కడ కన్సోల్ లాగా ఏంటంటే అక్కడ println లాగా, మనకు అక్కడ println ఎలా ఉంది, ఇక్కడ కన్సోల్ అని ఉంటుంది జావా స్క్రిప్ట్లో, వచ్చేస్తుంది. మీరు అదే పైథాన్కి వెళ్ళారనుకోండి, పైథాన్కి వెళ్తే అసలు ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కడ ఎంత కాంప్లెక్స్ ప్రోగ్రామ్ అయినా రండి, డెఫినేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఈ గ్రూవీకి ఒకటి, ఈ జావా స్క్రిప్ట్కి ఒకటి ఆప్షనల్. నార్మల్ ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఆప్షనల్. బట్ కొంచెం పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ కానీ, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ, లెందీగా రాసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా డెఫ్ అనేది వాడుకోండి. am I clear? మీకు అందుకే ఈ ప్రోగ్రామింగ్తో కంపేర్ చేసి చూపించాను, జావా స్క్రిప్ట్తో కంపేర్ చేసి చూపించాను. అది కూడా అలానే వర్కౌట్ అవుతుంది. బట్ మీరు ఇది అలవాటు చేసుకోండి. వెన్ ఎవర్ యూర్ డిఫైనింగ్ ద వేరియబుల్, డెఫ్ పెట్టుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి. ఓకే, ఎందుకంటే మనం రేపు పెద్ద ప్రోగ్రామ్ రాసినా కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. సో ఇలా ఒక్కొక్కటి అసైన్మెంట్ అవుతూ వెళ్తున్నాయి. ఓకే, ఫైన్. ఇది అర్థమైందా మీకు? ప్లస్ = 50 ఎలా అవుతుంది, -= 20 ఎలా అవుతుంది, స్టార్ ఈక్వల్ టు ఎలా అవుతుంది, 3 అంటే ఎలా అవుతుంది, ఇది అర్థమవుతుందా? అర్థమైందండి. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే డివైడెడ్ బై చేద్దాం. డివైడెడ్ బై సంథింగ్ లైక్ 4తో డివైడ్ చేద్దాం. లేకపోతే 390 కాబట్టి 5తో డివైడ్ చేద్దాం. ఓకే, println x value after /= 5. okay, so then $x again $x. okay, what is output? చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్. 390/5 అనమాట. 390/5 వచ్చేసి 78 వచ్చింది అవుట్పుట్. 78 is output for that. 78 is output. ఓకే, మళ్ళీ అదే 78ని మనము మాడ్యులస్ చేద్దాం. మాడ్యులస్ అంటే రిమైండర్ కావాలి మనకు. ఓకే, రిమైండర్ కావాలన్నప్పుడు x% ఎంత పర్సెంటేజ్ చేద్దాము, రిమైండర్ రావాలి అంటే 5తో చేద్దాం. అప్పుడు 3 రిమైండర్ వస్తుంది. println x value after %= 5. so then $x and what is a reminder ante it will give, okay, sorry, what is happening, and there we got issue. unsupported. x = x/5 అది ఓకే.
ఏదో ఇష్యూ వస్తుంది ఇక్కడ. పర్సెంటైల్ ఈక్వల్ టు ఫాంట్ యూజ్ x value after percentile equal to 3 is dollar ఏదో ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది, చూద్దాం. బిగ్ డెసిమల్ ఇంటితో చేస్తే వస్తుంది. మేబీ ఇది ఇట్స్ అ బిగ్ డెసిమల్, ఇంటితో చేస్తే వస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద రిమైండర్ వాల్యూ 0. ఓకే, it's if I'm giving the 5, remainder will be 3. సో ఇక్కడ ఇది రిమైండర్ ఎలా వచ్చిందో తెలుసా? ఓకే, ఐ విల్ షో. ఇప్పుడు 78 ఉంది కదండి, 78ని మనం 5తో చేస్తున్నాం. ఓకే, 5 1s are 5, సారీ 5 1s are 5. అప్పుడు ఎంత మిగిలింది ఇక్కడ? 2 and 8. ఓకే, 5 5s are 25. రిమైండర్ ఎంత అండి? రిమైండర్ ఎంత? దట్ ఈస్ 3. రిమైండర్ వస్తుంది, పర్సెంటైల్తో రిమైండర్ వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. పర్సెంటైల్తో రిమైండర్ వస్తుంది. ఇదంతా మనకు రాదు, ఇదంతా అవసరం లేదు. మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ రిమైండర్ చెక్ చేస్తున్నాం. రిమైండర్ ఇస్ 3, దట్స్ ఆల్. 5తో చేసాం కాబట్టి రిమైండర్ 3 వచ్చింది. 10తో చేస్తే రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? 10తో చేస్తే రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పండి. 78ని 10తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? 10 7s are 70. Remainder is what? 88. 8 is the remainder. 8 is the output surface. చూడండి ఒకసారి. రిమైండర్ వాల్యూ ఇస్ 8. ఓకే, సో ఇక్కడ పర్సెంటైల్ ఎందుకు వాడతారంటే రిమైండర్ కోసం వాడతారు. ఓకే, సో ఎక్స్ డబుల్ స్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే 3. ఇక్కడ పవర్ అండి, ఇది ఏంటంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3 అనమాట. అది అర్థం. ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3, ఆల్రెడీ 8 ఉంది, 8కి పవర్ 3 అంటే ఎంత వస్తుందో చూడండి. ప్రింట్ ఎలన్ అంటే 8 × 8 × 8. ఎక్స్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ డబుల్ స్టార్ ఈక్వల్ టు 3. ఓకే, ఈస్ dollar x. And finally it's give a big number, basically 512. 8 × 8 × 8, 8 cube అండి, సారీ 8 cube. 8 × 8 × 8, 8 cube ఎంత అండి? 512. 8 8s are 64, 64 8s are 512. That is output finally. Okay, so remember these kind of assignment operators which are going to be available in Groovy. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఇది తీసేసి చేద్దాం, ఇంటి తీసేసి చేద్దాం ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని. మీకు ఇంటి తీసేస్తే మీకు పర్సెంటైల్ పని చేయట్లేదు చూడండి. ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయండి, ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఈవెన్ డెఫ్తో కూడా ఇష్యూ వచ్చింది. మాడ్యులస్ ఇప్పుడు రిమైండర్స్ రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా అది ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ కూడా చదవండి. ఇది నెంబర్ టైప్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ డెసిమల్ కావాలి, టైప్ బిగ్ డెసిమల్ కావాలి అని చెప్తుంది. బిగ్ డెసిమల్ కావాలి అని చెప్తున్నప్పుడు చిన్న చిన్న ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ అవుతాయి, బట్ ఇట్లాంటి పెద్ద ఆపరేషన్స్ ఎప్పుడన్నా జరిగినప్పుడు అది బిగ్ డెసిమల్ రికమెండ్ అవుతుంది. రికమెండ్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు వెళ్ళాల్సింది ఈ 78 అనేది
ఇట్స్ అ బైట్ వాల్యూ. ఇట్స్ 64 వరకే డెఫ్ అనేది అలౌ చేస్తుందండి, రిమెంబర్ ఇట్. 64 డిజిట్స్ వరకే, 64 వాల్యూ వరకే డెఫ్ అనేది అలౌ చేస్తుంది. ఇది 78 జరుగుతుంది, ఇక్కడ 78 జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పర్సంటైల్ అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది. ఓకే, అందుకని మనం ఇక్కడ ఖచ్చితంగా డెఫ్ కూడా పని చేయట్లేదు, చూసారా? డెఫ్ కూడా పని చేయట్లేదు, ఖచ్చితంగా అప్పుడు మనం ఇంటితోనే డిఫైన్ చేసుకుంటే వర్కౌట్ అవుతుంది. యా, ఇట్ విల్ వర్కౌట్. సో రిమెంబర్, ఇలాంటి ఇష్యూస్ రాకుండా ఉండడానికి మనము డేటా టైప్ వాడుకుంటే బెస్ట్. ఓకే, ప్రోగ్రామ్. ఐఎమ్ కాపీయింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ హియర్ అండ్ అవుట్పుట్ కూడా ఇక్కడ రాస్తున్నాను. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. తర్వాత మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా అని మీకు నోట్స్ ఇస్తున్నాను కదా. ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కానీ స్లోగా వస్తున్నాం, ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చిన్నగా ఒక వీడియో చూస్తూ వస్తున్నాం. చేయండి, అంటే వీడియో చూసి ఫస్ట్ నోట్స్ రాసుకోండి సార్. టైం Okay, వేస్ట్ అనుకోకుండా నోట్స్ రాయండి. ఒకసారి నోట్స్ రాస్తే ఏంటంటే లైఫ్లో మర్చిపోరు. ఇక ఒకసారి నోట్స్ రాసి దాన్ని ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకా లైఫ్లో మర్చిపోరు. సో these kind of operators which are going to be available. Now let's go with the one more operator called ternary operator. కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. టెర్నరీ ఆపరేటర్ చాలా సింపుల్, కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంతే. సరే, ఒక నెంబర్ తీసుకుంటాను, డెఫ్ ఎక్స్ ఇంట్ అని తీసుకుంటాను. ఎందుకు డెఫ్ అని తలకాయను. ఇంట్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 14 తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఐ వాంట్ టు చెక్ ఇంట్ రిజల్ట్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను. రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, I want to execute one functionality. Number %2 double equal to 0. What is this operation? %2 double equal to 0. What is this operation? Anybody guess? What is this operation? Percentile అంటే ఏంటండి? 14ని మనము 2తో పర్సెంటైల్ చేస్తే రిమైండర్ 0కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. అవుతుందా? 14ని 2తో మనము పర్సెంటైల్ చేస్తే 14ని మనము 2తో పర్సెంటైల్ చేస్తే రిమైండర్ 2 వస్తుందా లేదా? పర్సెంటైల్ అంటే ఇదండి. పర్సెంటైల్ అంటే రిమైండర్ కావాలి మనకి. డివిజన్ చేస్తే రిమైండర్ కావాలి. ఓకే, 14ని 2తో చేస్తే 2 8s 2 7s 14. సారీ, 2 7s 14. అప్పుడు రిమైండర్ ఎంత అండి? 0. మనం దేనికి ఈక్వల్ చేస్తున్నాం? 0. అంటే రిజల్ట్ ఇది వస్తే ఏంటి, రాకపోతే ఏంటి అని మనం చెప్పాలి. ఇది వస్తే దీన్ని ఏమంటారు? ఈవెన్ నెంబర్ అంటారు. రిమైండర్ 0 వస్తేనే ఈవెన్ నెంబర్ అంటారు. రిమైండర్ 1 వస్తే ఆడ్ నెంబర్ అంటారు. ఓకేనా? ఓకే, ఫైన్, లెట్ మీ గో. ఓకే, లేదు, నేను 1తో చూస్తున్నా. వస్తే ఓకే, ఫస్ట్ 0తో చూస్తున్నా. చూడండి, వస్తే ఏంటి పరిస్థితి? ఇట్ ఈస్ ఈవెన్. లేకపోతే ఏంటి పరిస్థితి? ఆడ్. ఇది మనం ప్రింట్ చేయాలి ఫైనల్గా. ఇది మనము ఇక్కడ కండిషన్ రాస్తున్నాం. రిజల్ట్లోకి మనం ఒక కండిషన్ రాస్తున్నాం. ఇది కండిషన్ అండి, టెర్నరీ ఆపరేటర్ అంటారు. క్వశ్చన్ మార్క్ కోలన్ అనేది టెర్నరీ ఆపరేటర్. అయితే కాకపోతే, తెలుగులో చెప్పాలంటే అయితే కాకపోతే. కేస్ అనేది అయితే ఏంటి, కాకపోతే ఏంటి? అయితే ఈవెన్, కాకపోతే ఆడు. అయితే ఈవెన్, కాకపోతే ఆడు. సో ఫైనల్గా మనము ప్రింట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏం రావాలి? అవుట్పుట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ రిజల్ట్ చెక్ చేసుకుంటున్నాం. The number is $result. ఇప్పుడు ఏమండి, అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది చెప్పండి? రిజల్ట్లోకి ఈవెన్ స్టోర్ అయిద్దా, ఆడ్ స్టోర్ అయిద్దా? ఈవెన్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇక్కడ ఈవెన్ స్టోర్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ 0తో చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది అవుతుంది. దిస్ కండిషన్ is true. When this condition is true, it will go to the even. This condition is not true, directly it will jump to the odd. చిన్న లాజిక్ అండి.
దిస్ అక్కడ మ్యాపింగ్ పెట్టారు కదా, కోలన్ పెట్టారు కదా ఈవెన్ పక్కన. ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు అలా అయితే రావాలి కదా, అటు నాట్ ఈక్వల్ టు రాస్తాం కదా ఆడ. మనం ఇక్కడ డబుల్ ఈక్వల్ టు చెక్ చేస్తున్నాం, ఈవేనా కాదనేది ఇక్కడ మనం కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది, ఇట్లా చెక్ చేస్తున్నాం. ఓకే. మనం నాట్ ఈక్వల్ టు రాయట్లేదు. ఓకే, నాట్ ఈక్వల్ టు రాస్తే ఏమైంది, ఆడ్ వచ్చింది అవుట్పుట్ లో. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ నాట్ ఇక్కడ ఈక్వల్, మ్యాపింగ్ సింబల్ రాశారు కదా, అదే కోలన్ సింబల్ రాశారు ఇది కదా. కోలన్, ఇక్కడ ఇది మ్యాప్ సింబల్ కాదు, మ్యాపింగ్ వేరు, ఆ కాన్సెప్ట్ వేరు. ఇది ఆపరేటర్, టెర్నరీ ఆపరేటర్. టెర్నరీ ఆపరేటర్ ఇదండి, ఇది టెర్నరీ ఆపరేటర్. టెర్నరీ ఆపరేటర్ మనం డిస్కస్ చేస్తుంది ఆపరేటర్స్. ఇప్పుడు ఇదేంటి అనేది మీరు అడగొద్దు, ఇదేంటి ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఏంటి, ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఏంటి, మళ్ళీ ఇదేంటి, ఇవన్నీ కొన్ని ఆపరేటర్స్. ఏ ప్రోగ్రామింగ్ ఓకే. లాంగ్వేజ్లోకి ఓకే. వెళ్ళినా ఇవి ఆపరేటర్స్. ఇదేంటి, ఆ. ఇదేంటి, ఇదేంటి, ఇది ఒక ఆపరేటర్. మళ్ళీ ఇదేంటి, ఇది ఒక ఆపరేటర్. ఓకే, ఎవ్రీ ఆపరేటర్ హ్యావ్ యూనిక్ ఫీచర్. ఇది ఒక ఆపరేటర్. ఇదేం ఆపరేటర్, పవర్ ఆపరేటర్. ఇదేం ఆపరేటర్, మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్. ఇదేం ఆపరేటర్, ఎడిషన్ ఆపరేటర్. ఇదేం ఆపరేటర్, అండ్ ఆపరేటర్. ఇదేం ఆపరేటర్, సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేటర్. ఇదేం ఆపరేటర్, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. ఓకే. ఎడిషన్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. ఓకే. ఇది టెర్నరీ ఆపరేటర్. రెండు కలిపితేనే టెర్నరీ, ఒకటే కాదు. క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ కోలన్, క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ కోలన్ కలిపితేనే అంటే టెర్నరీ. అది పక్క పక్కన ఉండాల్సిన అవసరం లేదా, లేదంటే ఎట్లా? పక్క పక్కనే ఉండాలి, బట్ ఇది అయితే ఏం జరగాలనేది ఇక్కడ రాసుకోవాలి మీరు, ఆ. కాకపోతే ఏం జరగాలనేది ఇక్కడ రాసుకోవాలి. ఓకే. ఇఫ్ ఏమో కోలన్స్ బిఫోర్ రాయాలి, ఎల్స్ ఏమో కోలన్స్ ఆఫ్టర్ రాయాలి సార్. అంతేనండి, ఇఫ్ ఎల్స్ లాగా అనుకోండి కొద్దిసేపు. ఇక్కడ మనం కండిషన్స్ లేవు, బట్ ఇది ఒక కండిషనే. టిల్ మనము కండిషన్స్ డిస్కస్ చేయట్లేదు, బట్ టెర్నరీ ఆపరేటర్ ఏంటంటే కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది, ట్రూ ఆఫ్ ఫాల్స్ చెక్ చేసుకుంటాం. వీఆర్ నాట్ ఇన్ కండిషన్స్. ఇఫ్ కండిషన్ రాయట్లేదు, ఇఫ్ ఎల్స్ రాయట్లేదు, ఏం రాయట్లేదు, బట్ ఇమాజిన్ ఇట్ ఈస్ అ కండిషన్. అయితే ఏంటి, కాకపోతే ఏంటి. ఇఫ్ ఎల్స్ కి ఈక్వల్ టు అండి, ఇఫ్ ఎల్స్ కి ఈక్వల్ టునే. టెర్నరీ ఆపరేటర్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఇఫ్ ఎల్స్ లాగే పనిచేస్తుంది. అయితే ఏం జరగాలి, అయితే అనేదాన్ని క్వశ్చన్ మార్క్ పక్కన రాసుకోవాలి, కాకపోతే అనేదాన్ని కోలన్ పక్కన రాసుకోవాలి. సింపుల్ అండి, సింపుల్ లాజిక్. ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాము, మీకు అర్థమైపోద్ది, ఈజీ. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ని చేసేద్దామా. ఫస్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చేసేద్దాం, చూడండి. టెర్నరీ ఆపరేటర్, కాపీ దిస్, గో టు దిస్. మనము ఈ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి కదా, అవునండి. టెర్నరీ ఆపరేటర్, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. ఈ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ లో మనము డైనమిక్ కాల్ చేసుకోవడానికి కొన్ని కొన్ని కుదరట్లేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము, ఇక్కడ ఇందాక ఇంట్ ఇచ్చేసి మెయింటైన్ చేసాం కదా, ఇంట్ ఇచ్చేసి సర్టెన్ రేంజ్ తర్వాత దానికి వాల్యూ తీసుకోవట్లేదు, ఎర్రర్ వస్తుంది. అందుకే నేను చెప్తున్నాను సార్, అందుకే మీరు ఏంటంటే డేటా టైప్స్ వాడండి ప్రోగ్రామ్స్లో. మీరు ఓకే. కాంప్లెక్స్ ప్రోగ్రామ్స్ రాసేటప్పుడు డేటా టైప్స్ రాయండి. నేను అందుకే ఇంటర్ రాస్తున్నాను. డెఫ్ అనేది కొద్దిసేపు మర్చిపోదాం, అండ్ వితౌట్ గివింగ్ ద డేటా టైప్ అనేది మర్చిపోదాం. డేటా టైప్ ఇచ్చి రాసుకోండి, అసలు ఎక్కడ ఇష్యూ రాదు. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ కరెక్ట్గా వస్తుంది, చూడండి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది. అవుట్పుట్ ఓకే, సారీ, ఐ గాట్ ఇష్యూ, ఈవెన్ ఆడ్ రిజల్ట్ ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఎక్సెప్షన్ కెనాట్ అసైన్ ఏందో అంటుంది. ఈవెన్ ప్లస్ ఆడ్, ఓకే, percentile 2 is equal to 0. ఓకే, అది ప్రింట్ అయింది. తర్వాత రన్ టైంలో ఇక్కడ ఇష్యూ వచ్చింది. నెంబర్ percentile 2 is equal to 0. percentile 2 is equal to 0. కరెక్ట్గానే ఉంది.
స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఏమైనా రాశాను? ఎర్రర్ చూద్దామా? ఎర్రర్ చూస్తే మనకి అక్కడే కొంచెం అర్థమవుతుంది కదా. అవసరం లేదు సార్, ఇది కరెక్టే, బేసికలీ సింటాక్స్ కరెక్టే. Syntax correct. Runtime cannot cast object even order. String. Okay. Not okay. They say not equal to. ఒక్క నిమిషం సార్. ఇలానే బాగానే వస్తుంది, ఇది బాగానే వస్తుంది, కండిషన్ బాగానే వస్తుంది. కండిషన్ వచ్చేటప్పుడు టెర్నరీ ఆపరేటర్ రావాలి కదా, అంటే మన ప్రోగ్రామ్లో అంటే వేరియబుల్లో ప్రాబ్లం లేదు, వేరియబుల్లో ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, డెఫ్ రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్, కంపల్సరీ పారాంథసిస్ పెట్టాల్సిందే కండిషన్ కోసం. నంబర్ పర్సంటైల్ టు డబుల్ ఈక్వల్ టు 0, then it is even, లేకపోతే odd. println result. వచ్చింది కదా, వచ్చింది అవుట్పుట్, ఈవెన్ వచ్చింది. ఇంతకుముందు డెవ్ బదులు ఇంటి పెట్టారండి, దానివల్ల రాలి ఇంటి పెట్టి చూడండి, డెవ్ బదులు థర్డ్ లైన్ 6th లైన్. ఓకే డెఫ్ పెడితే రావట్లేదా? ఓకే ఇంటి పెడితే రావట్లేదు ఈ కేసులో. దేనికి డేటా టైప్